اور ہمارا میسج یہی ہے سب کے لیے کہ ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں. اور امریکہ میں ایک مرد تھا، اس کو یہ عورت کا آئی ڈی کارڈ مل گیا تو اس کو 2 عورتوں کو پریگننٹ اس نے کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ساؤنڈ ایکٹ کے تحت جو جلسے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ادھر گانے نہیں چل رہے ہوتے، ادھر ڈانس نہیں ہو رہے ہوتے، ادھر ساؤنڈ ایکٹ کے. دوسرا، ہمارے لوگ مانگنے اگر چلے جائیں تو یہ بیگنگ ایکٹ تحت پرچہ دیتے ہیں، ایف دے کے تھانے اور اس کے بعد عدالت میں. تو جب یہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ملک ملک، شہر شہر، عمران خان، ہمارے 4 صوبے صرف، اور ان کو کون چلا رہا ہے آپ سے مل کر کون نہیں جانتا. آئی ایم ایف، ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عرب، امریکہ، یو ایس اے، اور قطر، اور ترکی، اور ایران، اور فلانا. پھر بھی 4 صوبے نہیں چل رہے انفارچونیٹلی. بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ سب مانگنے نہیں جاتے، ان پہ بھی پرچے دینے چاہیے. جب خواجہ صاحب والا کارڈ لینا چاہتے تو میڈیکل تو بھائی ہوگا. ہم آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو لوریاں دیتے ہیں اور آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ کے بعد آپ سے ہم نے امیدیں لگائی ہیں. ایسا یہ بالکل نہیں ہے کہ میں ٹیبلٹ کھاؤں، ہارمونس لوں اور میں کہوں جی میری فیلنگس چینج ہو رہی، میں تو عورت ہوں. اور وہی الماس وہ بھی والی بات کہ میں دن میں عورت ہوں، دوپہر میں مرد ہوں، رات کو میں کچھ اور ہوں. تو بعد میں اس کا کیا رزلٹ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ میرا شوہر ہے. تو خدارا آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ خواجہ صاحب مدینے کے اندر موجود تھے، ان کو علیحدہ سے مکان دیے کہ مدینے سے ہٹ کر، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جمعے کے روز آیا کریں، مسلمان آپ کی مدد کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ جمعہ ادا کریں. تو اس ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فنکشن کرنے جائیں تو چھاپے مار کے اندر نہ کریں، روزی کمانے کے 40 لاکھ روپے دے کے آئی ہوں ایف بی آر میں، تو ہر سال یوٹیوب فائلر بھی ہوں. Preview. کراچی سے اس دن سے تعلق بہت سے یہاں پہ فارغ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا میسج یہی ہے سب کے لیے کہ ہم اس بل کو بھی مسترد کرتے ہیں اور جس سے ہمارے حکومت سے ہمارے مطالبات ہیں کہ ہمارا حق حکومت سے بنتا ہے، نہ کہ انٹرنیشنل ڈونر کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے رہیں. انٹرنیشنل اداروں کے پیچھے بھاگے کیوں؟ ہمارے پاس جو سرکار ہے وہ پاکستان کے شہریوں کا ہمیں حق دیتا ہے، اس میں ہمارے والدین کا نام موجود ہے، ہمارے خاندان موجود ہے، ہمارا مذہب موجود ہے. ان سب کے حق ہوتے ہوئے ہمیں وہ رائٹس نہیں ملتے. تو لہٰذا ہمارے اس کو ریکارڈ میں رکھا جائے اور آئندہ جو بھی ہو حکومتی نمائندوں کی طرف سے انٹرنیشنل اگر ہیومن رائٹس کا ہمارے سے رابطہ کرتے ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی تو ہمارے نمائندوں سے ملیں. ہم یہ بیٹھے ہوئے، ہم اسلام آباد کہیں جگہ بیٹھے ہوئے، آپ کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ گوگل سرچ کریں گے، عرمان کوٹی کا نام لیں گے سامنے نظر آ جائے گا، شاہد بادشاہی کا نام لیں گے سامنے نظر آ جائے گا. اور ایسے نام کرنے والے ایکٹیوسٹ نہیں، ہم لوگ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسے وہ نہیں ہے. ہمیں فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فنڈنگ لیں. ہاں ہمیں دینے والے ہمارے وہ جیتے جاتے گھر جو ہمیں دیتے ہیں، ہمارے گھر کرتے ہیں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی نوکریوں کی. ہمیں تو لوگ ہمیں دیتے ہیں، وہ ہمارے گھرانوں میں آ کے ہم لوگوں کو خود دے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو راتوں کی طرف سے کہوں گا کہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہماری نمائندگی ان میں شامل نہیں ہے. ایک اور بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی رہ گئی. امریکہ میں ایک مرد تھا، اس کو یہ عورت کا آئی ڈی کارڈ مل گیا تو اس کو 2 عورتوں کو پریگننٹ اس نے کر دیا. تو اس کو پھر وہ ادھر بھیجا ہے، مردوں کی جیل میں بھیجا ہے. یہ اندازہ کر لیں ایک مرد کو عورت کا دیا گیا وہ آئی ڈی کارڈ خواجہ سرا، تو اس نے 2 عورتوں کو پریگننٹ کر دیا. پھر اس کو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتے کہ ہمیں فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لوگ جب فنکشن کرنے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ بدائیوں کا کلچر ہے، فنکشن کا کلچر ہے. آپ کی شادی ہوگی، بیٹے کی شادی، کسی کی چلو جی خوشی ہے تو بلا دو. اچھا ادھر پولیس آ کے جب ریڈ کرتی ہے تو وہ پکڑ کے لے کے تھانے جاتی ہے اور جا کے ادھر جا کے ایف آئی آر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے ساؤنڈ ایکٹ تحت پرچہ آپ پہ ہوا ہے. تو صبح ضمانتوں میں ہمارا 1 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، 8-10 لوگ ہوتے ہیں ضمانتیں کروانے جاتے ہیں، جیل بھیج دیتے ہیں.
مجھے یہ بتائیں کہ ساؤنڈ ایکٹ کے تحت جو جلسے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ادھر گانے نہیں چل رہے ہوتے، ادھر ڈانس نہیں ہو رہے ہوتے، ادھر ساؤنڈ ایکٹ کے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہیں لوگ دوسرا ہمارے لوگ مانگ رہے ہیں چلے جائیں تو یہ بیگنگ ایکٹ تحت پرچہ دیتے ہیں بغیر دے کے کھانے اور اس کے بعد عدالت میں. تو جب یہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں ملک شہر عمران خان ہمارے 4 صوبے صرف، اور ان کو کون چلا رہا ہے آج سے بہتر کو نہیں جانتا. IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عرب، امریکہ، USA اور قطر اور ترکی اور ایران اور فلانا، پھر بھی 4 صوبے نہیں چل رہے انفارچونیٹلی. بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ سب مانگنے نہیں جاتے، ان پہ بھی پرچے دینے چاہیے. تو ہمارے لوگوں کے پرچے مانگنے کے پرچے دیں، حکمرانوں پہ بھی پرچے دیں، ساؤنڈ ایکٹ پہ پرچے دیں تو ان پہ بھی پرچے دیں. اور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. اور اب شاہانہ ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں منشور میں شامل نہیں کیا. وہ اور جو میرے شیری مداری صاحبہ نے وہ پرسن بنایا ہیومن رائٹس کمیٹی کا فارغ راؤں کی. میں اتنے سالوں سے فارغ راؤں کی کمیٹی میں بیٹھ کے بھی اپنے حقوق کا لے سکی، اور وہاں پہ انہوں نے جتنے حقوق اور رائٹ دیے ان میں عائشہ مغل، ببی ملک، نیم شریف، نایاب علی، یہ 4-5 کام ایسے جو گورنمنٹ کو بیکار ہے ہمارے نام سے استعمال کر کے انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈنگ دے رہے ہیں. اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور ایک اور خاص بات اس کے اندر ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ جو فارغ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، جیسے آزو بازی بھی آئی ہے، یہ ہر فورم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں شرعی عدالت میں بھی ہم پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں شرعی عدالت میں؟ اسی بات کی وجہ سے پہنچے تھے کہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے. تو جو مانگنے کی بات ہے، جو حکومت نے 4 سال میں کیا عمران خان کی حکومت نے، وہ بالکل نہیں بولے. وہ چھوڑ کر نعرہ سختی میں لگاتے رہے اور کسی یہ کہتے رہے. مولانا طاہر حمید صاحب بھی نہیں بولے، وہ حکومت گرنے کے اوپر روتے رہے مگر اس کے اوپر نہیں بولے. آج تمام سیاسی پارٹیاں اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پہلے کی طرح تھے، پہلے ان کو خنسا کا مطلب نہیں پتا تھا کہ خنسا افراد کون ہوتے ہیں، فارغ کون ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. آج ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو بھی پتا تھا کہ میں کٹ پھوٹی اور بھی نہیں پتا چلتا. گزارش ہے جتنے درسوں میں جانے والے عوام بھی اس کا بیوقوف کرنی ہے، معصوم عوام کو بیوقوف بنایا ہے. آج ہم جیسے لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو کے ہم نہیں گھبرا رہے زندگی سے کہ ہماری موت کو بھی ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے. جیسے کہ عبدالرشید صاحب کو بھی قتل کر دیا گیا. اسی طرح جو قتل ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ وہ NGO جو کام کر رہی ہے. اس میں نظام کی RBI کا فورم فار ڈگری انیشیٹو جو اسلام آباد میں کام کر رہی ہے، اور پشاور سے ٹرانسلیشن عائشہ کا ایک قتل ہوا تھا بہت پہلے. اس کے بعد ہر دفعہ قتل دکھایا جاتا ہے. اس سپاہی میں قتل کرواتے ہیں، ہمارے معصوم خانوں کو فنکشن کو بلا کے وہاں کسی کے ہاتھ پاکٹ چیزیں کروا دیتے ہیں اور ان کے فنڈس ہائی ہو جاتے ہیں. فنڈ لینے کے لیے قتل کراتے ہیں، فنڈ لینے کے لیے اپنے بھکاری بندی شروع کراتے ہیں، فنڈ لینے کے لیے سیکس ورکر شروع کرا کے اس کو پروگرام کرتے ہیں. اور دیکھیں جو انہوں نے یہ پاکٹ بل کھایا تھا، ایک تھوڑی سی بات، جو پاکٹ بل کھایا ہے انہوں نے کہ فارغ صاحب ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے. یہ خریدتے اور بیچتے ہیں. ہمارے کلچر میں آپ کے مہینے میں شادیوں میں جاتے ہیں وہاں سلامی نہیں کرتے، ایک لفافہ سے لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، کوئی خوشیوں میں دینا کرتے ہیں. ہماری بھی ایک برادری ہے، ہم اپنی خوشیوں میں جاتے ہیں، لیتے ہیں. اس کو انہوں نے غلط طریقے سے پیش کیا. وہ ایک چیزیں کو 8-10 ہزار کا بیچ رہے ہیں، وہ اپنا ہزار گھڑا بنا کے بیچتے ہیں. فارغ صاحب کے کلچر میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے، ان کے رسم و رواج ہے جس کا غلط استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سوال جواب کا ایکسپشن ہے. ان شاء اللہ بات شادی بھی کوئی مظفر گڑھ سے آئیے ان سے بھی بات ہے. میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ تعلیم تو ہمیں ملتی ہے، بنیادی سہولیات ہمیں الحمدللہ ہمارے ادارے فراہم کر رہے ہیں. ہمارے اداروں کو بدنام نہ کیا جائے. یہ کہاں سے پڑھ جائیں گے؟
अगर तालीम मिली है तो ये लोग भी पढ़े हैं जिन्होंने आज हमारा लबादा उड़ा हुआ है, ठीक है ना। आइन पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अगर इन लोगों ने भी वहाँ तालीम हासिल की तो तालीम हमें भी वहीं से ही मिली है। अलहदा से कानून बनाने की, अलहदा से चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जब ख्वाजा सराफ वाला कार्ड लेना चाहते हो तो आप मेडिकल से क्यों भाग रहे हो? जब ख्वाजा सराफ वाला कार्ड लेना चाहते हो तो मेडिकल तो भाई होगा। अगर हमें हुकूमत रिलीफ देना चाहती है, हर उम्र में दे दे, मुकद्दस ज़ियारत हम करने चाहते हैं उसमें हमें दे दे। और 4 साल तो हो गए इस कानून को बने हुए, 5वां साल लग जाएगा। आप बर्थ रजिस्ट्रेशन डेटा निकलवा कर देख लें, उसमें किसी एक की भी रजिस्ट्रेशन हुई है, मर्द या औरत से बच्चों की हुई होगी। तो इन लोगों को 30 साल या 40 साल के बाद जाकर याद आया कि हम ट्रांस हैं या हम वादसरा हैं। तो लिहाजा लोगों को गुमराह ना करें, हमारी आवाम को गुमराह ना करें। हमारा कल्चर, हमारी सकाफत जो है उसके साथ हम चलना चाहते हैं। हम आपके घरों में आपके बच्चों को लोरियां देते हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह के बाद आपसे हमने उम्मीदें लगाई हैं। कभी आप लोगों ने हमें मायूस नहीं किया। कभी डॉक्टर हजरात, हाँ कहीं एक आध एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उस सारी टीम को, सारे इदारों को आप इसका जिम्मेदार ना ठहराएं। और इस बात की मैं भी तारीफ करती हूँ कि मर्डर वाली जो बात है, आप हमें, हम जितने जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं आपसे कह रहे हैं, इदारे भी हैं सिक्योरिटी फराहम करने वाले, आप हमें वो पोस्टमार्टम रिकॉर्ड निकाल के दें। वो जो उनके अगर ख्वाजा सराह हैं, भाई कोई, हमने पहले कहा है कि ये हमारी जनाना बिरादरी बैठे हमारे जनके हैं, ये हमसे मुशाबत लेते हैं। ये हरगिज़ ये भी इस चीज़ के खिलाफ है कि कोई मर्द अच्छा बना मर्द हो और वो कहे कि मैं औरत हूँ। ख्वाजा सराह खंसा मुश्किल होते हैं, वो खुन से होते हैं, वो मर्दाना अगर मुशाबत लेकर पैदा होते हैं तो वो हज उम्रा और अपनी नमाज के फरीज़े भी मर्दाना ही हिसाब से अंजाम देते हैं। ऐसा ही बिल्कुल नहीं है कि मैं टैबलेट खाऊं, हार्मोन्स लूं और मैं कहूँ मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही, मैं तो औरत हूँ। और वही अलमास वो भी वाली बात कि मैं दिन में औरत हूँ, दोपहर में मर्द हूँ, रात को मैं कुछ और हूँ। तो बाद में इसका क्या रिजल्ट आएंगे कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरा शौहर है। तो खुदारा आप किस डगर पे चल रहे हैं? आप सीधे सीधे देखें, हमारी जो शरई हैसियत है उसको बहाल करें और देखें कबले मसीह से हम लोग चले आ रहे हैं। एक हदीस मुबारक है जहाँ पर मैं अपनी बात को क्लोज करूंगी और वो मेरे पास मौजूद भी है। वो उलमा किराम जो बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कि ख्वाजा सराह मदीने के अंदर मौजूद थे, उनको अलहदा से मकान दिए कि मदीने से हटकर, और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जुम्मे के रोज आया करें, मुसलमान आपकी मदद करेंगे और आप हमारे साथ जुम्मा अदा करें। तो इससे क्या साबित होता है कि वो मर्द की मुशाबत वाले ख्वाजा सराह थे। तो भाई अगर आपने गोलियां खा के, आपने टैबलेट खा के, आपने हार्मोन्स लगवा कर, या आजकल बहुत ज्यादा आपको पता है कि इनकलाब आया हुआ है सर्जरीज के अंदर, तो आप कहेंगे कि हम लोग औरतें हैं, या औरतें कहेंगे, ये कहते हैं कि बिल के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल के अंदर नहीं है, लेकिन यहीं से चीजें जन्म लेंगी। जब मैं एक औरत वाला कार्ड हासिल कर लूंगी तो मुझे हक हासिल है कि किसी मर्द के साथ मेरा निकाह हो जाए। तो ये एक चोर दरवाजा रखा गया है। और ये मैं एक्स कार्ड के खिलाफ आज भी गई हूँ चेयरमैन नादरा के पास, ये देख सकते हैं आप। ये मैं वहां से एक अपनी एप्लीकेशन जमा करवा के 2017 से मैंने अपने हज के लिए अप्लाई कर दी, लेकिन एक्स कार्ड की वजह से मेरा हज का नहीं हो रहा। एक साल से मैं उम्रे के लिए अप्लाई कर रही हूँ और मेरा नहीं हो रहा। खुदारा मेरा एक्स वाला कार्ड खत्म करके जो मेरा नादरा का डे फर्स्ट मेरा डेटा था, मेरा उसी के ऊपर बहाल किया जाए। आप ये बताइएगा कि आपका कोई ना कोई मसला रोजाना होता है, कभी किसी चीज़ पे एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी किसी कानून बनने पे आप एहतजाज कर रहे होते हैं। क्या ये सारे जो पाकिस्तान के आप जो ट्रांसजेंडर हैं, ये ख्वाजा सराह हैं, वो मिलकर ऐसा मुतालबा सारी पार्टियों से या गवर्नमेंट से या पॉलिसी मेकर से नहीं कर सकते कि वो आपको 1 या 2 स्पेशल सीटें दें जिसकी वजह से आपकी नुमाइंदगी हो, आप अपनी बात पार्लियामेंट में करें और आपकी बात का वजन हो? बहुत शुक्रिया नासिर असलम राजा साहब। एक दफा मुझे इनवाइट किया चौधरी सरवर साहब के घर से, गवर्नर थे, हम चले गए, उनकी बेगम ने बुलाया था, तो हम जाकर बैठेंगे तो सबसे पहले हमने कहा सबसे अभी सुनी नहीं मेरी, उन्होंने सबसे पहली बात की है कि हमारे पास कुछ देने को कुछ नहीं है आपको, मैंने गड्डी का किराया ही दे दो।
तो वो कहेंगे नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमको बुलाने की क्या जरूरत। एक दो मैंने गुजारिश की है उनसे, तो मेरे सेक्रेटरी का अपनी वही लो साइमा प्लीज प्लीज रिपोर्ट पे खत्म, इन शराबों में रोशनी नहीं आ रही। बाकी बात आपने कहा है कि आपकी सीटें होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर हमारी सीटें हो भी गई तो इनको मिलेगी, ये जो लोग हैं जी, हमारी जो मर्दमशुमारी में तादाद बताई गई है वो है टोटल 10,000, जो कि फेक है, जो हमारे नुमाइंदों से नहीं ली गई। हमारे रिसर्च के मुताबिक जैसे हम अपनी बरादरी को लेते हैं और किसी तकलीफ में इन्वाइट करते हैं तो वो इतने लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं कि इलाके वाले देखते हैं कि खुशी हो रही है, इतने सारे भारत कहाँ से आ गए। तो हमारे भारत में 10 लाख के करीब पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अगर उसको फारिस ना हो उसकी निशानी करें। और सीधी बात है कि मैं आजादी की बात के ऊपर इमरान खान के मुकाबले में खड़ी हुई थी 2018 के इलेक्शन में। किसी पार्टी ने भी ताउन नहीं किया, किसी ने भी ताउन नहीं किया। क्या कि एक नुमाइंदगी हम इससे पैसे कहाँ से आएंगे, हम इलेक्शन में खड़े हो, स्पेशल सीट है कोटा ऑटो और ऑटो का चला जाता है, वो ऑटो को दे दी जाती है स्पेशल सीटें। तो जब हमें कोई स्पेशल सीट आता है, अब हमारी नुमाइंदगी कैसे हो सकती है कि गवर्नमेंट हमारी कैसे तो हम पे समझ में बात कर सकती है। अब सियासी पार्टियों में से इस्लामी पार्टी जो जमात इस्लामी वाले खड़े हुए हैं हमारे हकूक के लिए बात की है उन्होंने, तो वो हमें सीट दे दें, हम वो सीट देते हैं। कोई नवाज शरीफ की पार्टी है वो दे देती है, कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, ऑटो को दे दें जो वोट के साथ नहीं आती। और हमारे तो वोट ही माशाल्लाह अगर किसी का नाम है और फिर वोट मांगे तो आपको पता लगेगा शाहनवाज शादी का नाम है और हमारे पास है आलू भाजी का नाम है, मेरा नाम है, फिर भी आपको पता लगेगा कि वोट क्या होता है। आप एक चीज बताइएगा, एक्सक्यूज मी, आगे एक चीज बताइएगा कि क्या मुस्तकबिल में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी कोई प्लान है? दूसरा, पाकिस्तान में आप हुकूक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को उनको जो जायज़ हकूक नहीं मिलते हैं, तो आप कैसे डिमांड करते हैं इस सदरिया से, इस इंतज़ामिया से कि वो आपको प्रोटेक्ट करें? आगे ऑलरेडी आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, कुछ चीज़ें मैं खुद भी बीइंग ए जर्नलिस्ट देखता हूँ। आप कैसे समझते हैं कि आपको आपके राइट्स कैसे मिलेंगे? आप भी देखते हैं वर्ल्ड की डोनर एजेंसीज की तरफ कि वो आपको फंड करें ताकि आप अपनी, ये आपकी कम्युनिटी है, आपकी फैमिली है, ये आपको सपोर्ट कर सकें। मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वकालत है, यानी कि खुराक है, फिर इस तरह के हाउस रेंट के इश्यूज हैं, आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। क्या फ्यूचर में आपका है प्लान पॉलिटिकल पार्टी बनाने का और दूसरा किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से फंड लेने का? अच्छा, अभी आपने कहा है कि आप उनकी तरफ देखते हैं, डोनर्स की तरफ के आपको फंड दें, हम लोग बिल्कुल नहीं देखते, हम अल्लाह की तरफ देखते। ये वो लोग हैं जो देख भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। पहली बात का आपका ये जवाब। दूसरा बात आप कहते हैं कि आप तो हमको आप कैसे कहते हैं मर्दों को मिले, औरतों को मिले, हमारे को हकूक को नहीं, तो मांगी मुश्किल है। आपने कब सुना है हमारा मुतालबा कि हमें गवर्नमेंट को कहा कि हमें ये ले दो, हमें वो ले दो? हम तो कह रहे हैं कि हम फंक्शन कर रहे हैं, छापे मार के अंदर ना करें, रोजी कमाने के हमारे मांगे में से लोगों से मांगने जा रहे हैं, तो वो पकड़ के जेलों में ना डाले तो मांगने के लिए जबकि बात करेंगे। हम किसी से कुछ गवर्नमेंट से हमारे कोई मुतालबा नहीं है, गवर्नमेंट को अपनी पूरी नहीं पड़ रही, बहुत बड़ी देर है जिसके नीचे सुराख है। हमें गवर्नमेंट बताए, हम गवर्नमेंट के लिए क्या देंगे? अभी 40 लाख रुपए मैंने 40 लाख रुपए ड्यूटी आई हूँ FDR में, तो हर साल ड्यूटी फाइलर भी हूँ। गवर्नमेंट हमसे पूछे हम गवर्नमेंट के लिए क्या करें? गवर्नमेंट हमें क्या करेगी? अपना कपड़ा उनके पूरा नहीं आता, सर ढांकते हैं, पाँव नंगे हो जाते हैं, उनको छोड़ दे गवर्नमेंट को। हम सिर्फ कहते हैं कि हमें जो कर रहे हैं ना, हम कोई असलहा नहीं बेच रहे, कोई मंशियात का काम नहीं कर रहे, कोई जुए नहीं करवा रहे, कोई अड्डे नहीं खोले हुए, कोई और काम नहीं, हम जनप्रस्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो हमें करने दो, फॉर गॉड से, खुदा के लिए वो तो करने दो, हमें लोग कमाने दो। पार्टी जो है वो क्या हम पार्टी बनाएंगे? जिन्होंने पार्टियां बनाई उनके हाल आपके सामने हैं। शाह जी, मेरा एक सवाल है। जी ये कितने अरसा हो गया इस्लामाबाद में, पिंडी में, पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बैठे हैं? जनाने अपने तरीके से कमा रहे थे, खुसरे अपने तरीके से कमा रहे थे। जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, उनमें पढ़े लिखे ख्वाजा सरा बुलाए जाते हैं, जो ख्वाजा सरा बन के जाते हैं।
वो उनको उनसे पूछ के जो उन्होंने फरमाया है उन्हीं के ऊपर लिख के रद्द अमल कर दिया है। ये नहीं किसी ने पूछा कि किसी का क्या मसाइल है, किसी का क्या मसला है। किसी ने बोला कि मैंने एकेडमी बना ली है तो ख्वाजा इकट्ठे करके बिक्रे बना के ट्विटर पे लगा दिए, मैं तो इतने लोगों को डेली सपोर्ट कर रही हूँ। वो 50 लोगों ने देखा तो 50 लोगों ने उसकी हेल्प कर दी है। नाम उनका, खाने वाले कोई और। तो ये तो हम नहीं कह रहे कि ख्वाजा सलाम का केस मत करेंगे, ख्वाजा सलाम का नाम मत केस नोट करें। और ये जो बिल बना रहे हैं, जो बिल बना रहे हो, एक वो है ना कि तुम फिर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे जैसे कि तुम लोग खुद हो। ये सारे मिले हुए लोग हैं। जी, आप लोग कह रहे थे कि जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, आपने दीन के निस्बत से वो बात की। तो जो आप फंक्शन करते हैं शादियों में जाकर, इस्लामी लिहाज से तो इसको गलत कहा गया है ना, गैर शरई है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी, बहुत बड़ी अच्छी बात की है। मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे ये जो मुल्क है इसका असल नाम क्या है? आपसे मेरा भी थोड़ा सा सवाल जी। जिस मुल्क में हम रहते हैं इसका नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो आप ये बताएं कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई अपने हक पे, कोई अपने फराइज को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है? सिर्फ हम जब हमारी नाच करें, ठीक है, हम बार बार यही कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ सीरियस हो, हमें गैर मुल्की फंडिंग नहीं चाहिए, गवर्नमेंट सलाह हमारी फंडिंग रखे, ठीक है ना। उससे हम लोग जो है अपने लोगों में देखें कैसे इनकलाब लेकर आते हैं। जब आप हमें फंडिंग दूसरे मुल्कों से भेजेंगे लेने के लिए तो जाहिर है फिर एजेंडा भी तो उन्हीं का मुसल्लत होगा ना यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमारी रोटियों में से शहद और जैतून का तेल नहीं निकलता। जी बिल्कुल। और हम बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जर्नलिस्ट मिल के आप साथ दें। ये ना हो कि ये जो बिल है कल को आपके घर में आपके बच्चे आपके गले पड़ जाए। तो ये लाजमी नहीं है कि किसी की हरकत सकनात देखकर आप उसको एक क्लीन चिट दे दें कि आप औरत हैं या आप मर्द हैं या आप कुछ और हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि और कोई सवाल करना है जी। IMF से कोई फंड लेने का आप लोग भी इरादा रखते हैं? IMF की पहली शर्त थी उन्होंने छुपाई थी कि ट्रांसजेंडर एक्ट को पास करवाना है, इस हम इस परिस्थिति को प्रमोट करना है, इसके मामले में नहीं बोला। इसलिए आपने देखा होगा ना पीपल्स पार्टी बोली, ना नवाज शरीफ की हुकूमत बोली और ना ही इमरान खान ने बिल्कुल प्रमोट किया, कोई भी नहीं बोलता इसके ऊपर।